صحابی نہیں ہے، صحیح صاحب کہہ دیجیے کس انداز سے بھی کردار ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں، یزید کی مذمت کرتے ہیں، ایک سیکنڈ میں مجھے جواب دیجیے ہاں یا نہ میں، اور یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم لوگوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے، وہ سٹیج پر مائک پکڑ کے حضرت کی بغل میں کھڑا ہوا آدمی وہ نامعلوم ہے۔ ہم یہ یزید قاتل امام علی مقام ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے قاتل امام علی مقام ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قاتل امام علی مقام ہے، طبرانی شریف ہے جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 4217 ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نزدیک یزید قاتل اہل بیت ہے۔ آپ آگے آئیں، حضرت امام القیہ ہراتی نے اس کو قاتل اہل بیت قرار دیا، حضرت امام طبرانی، اس کے علاوہ علامہ قسطلانی، امام ابن حجر ہیتمی مکی، اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، خود اہل حدیثوں کے بزرگ بڑے ان کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی، نواب وحید الزمان، ان کے جناب ثناء اللہ مرتسری، اور یہ بڑے بڑے ان کے تمام اکابرین یزید لعین کو قاتل اہل بیت سمجھ رہے ہیں، یہ دفاع کرنے والے۔ اب یہ ثابت ہو گیا نا پوری قوم کے سامنے کہ جو اس کو قاتل نہیں سمجھتے تو زندہ باد کے نعرے ان کے لیے لگانا کون سا مشکل ہے۔ یہ ہے وہ کردار ان کو امت پہچانے، میں تو چاہتا ہوں اتحاد قوم پہچانے ان لوگوں کو۔ یہ صحابہ کرام کے نام پہ لوگوں کو جمع کر کے وہاں اہل بیت اطہار کے قاتلوں کو زندہ باد کہتے ہیں، یہ امت سے فتنہ ڈالتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ مذمت کر رہے ہیں، ہم ہزار لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر جو رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کرے، اور اس سے ڈبل لعنت بھیجتے ہیں جو مصطفیٰ کی اہل بیت کے قاتلوں کو حمایت کرے۔ ہم ان لوگوں کے معاملے میں شک نہیں ہے، میں اور یہ کہتا یزید ہوں کے معاملے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے۔ تو یزید کا نام لیتے ہوئے پریشانی کیا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں یزید کا نام لیتے ہوئے پریشانی کیا ہے؟ مفتی حنیف قریشی سے یہ سوال لے لوں، فرما رہے ہیں فضائل سیدنا امام پاک کے حوالے سے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پھر ایسے سردار کی اقتداء میں کوئی بھی جنگ لڑی جائے وہ تو جیت ہی ہونی چاہیے، جس کے مخالفت میں کوئی آ جائے تو پھر تو وہ دشمن نست و نابود ہو جائے گا، پھر اس کے حق میں نعرے کیسے برداشت کریں؟ مفتی حنیف قریشی صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ربانی صاحب، اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت عین ایمان ہے جی، اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی جملہ صفات، آپ کے جملہ متعلقات اور منصوبات کے ساتھ بھی محبت ہی نہیں عشق کیا جائے، سبحان اللہ، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہوں، حضور کی اہل بیت ہوں۔ حضرات حسنین کریمین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کو خود اللہ کے رسول نے امت سے طلب فرمایا ہے، بے شک، اور اہل بیت اطہار کی محبت کی فرضیت میں بھی کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں، بے شک، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ اگر محبوب کے دشمن سے یاریاں نبھائی جائیں تو وہ محبت ناقص ہے، یہ محبوب کے ساتھ پیار کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ منافقت ہے۔ جس دل میں حسین ابن علی ہوں اس دل میں لعنتی یزید کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یزید پوری امت کے نزدیک ایک بدبخت، بد کردار، شرابی، بدماش، اور جتنی آپ کے پاس کوئی خباثتوں اور خرابیوں کو بیان کرنے کے جملے ہیں وہ اس لعنتی کے لیے آپ بولیں وہ کم میں، اس کی خباثتیں، اس کی شرارتیں، اس کی کمینگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری امت مسلمہ کے نزدیک یزید ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کے نزدیک اس کے ساتھ نفرت رکھی گئی ہے۔ آپ محدثین کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اور اس کے بعد تمام مسالک کے علماء کو دیکھیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یزید سے نفرت اور یزید پر لعنت اور اس بدبخت کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں۔ صاحب میں نہیں مانتا معذرت کے ساتھ، حافظ زابی، کیونکہ مسلمانوں کے ہی جلسوں میں امیر یزید کے نعرے لگ رہے ہیں اور عوام جواب دے رہی ہے زندہ باد، تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان؟ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ حافظ زابی جیسا بندہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا یہ حافظ زابی وہی حافظ زابی ہے جو محدثین میں ایک بلند مقام رکھتا ہے،
امام ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر قسطلانی، علامہ عینی، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی، علامہ عبدالرحمن مناوی، صاحب بن باز، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس کے علاوہ خود اہل حدیث غیر مقلدین حضرات کے بزرگ نواب صدیق حسن بھوپالی اور نواب وحید الزمان، شاہ اسماعیل دہلوی، یہ آپ اگر مجھ سے وقت ہو تو میں آپ کو یہاں سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید خارب مدینہ ہے، یزید قاتل صحابہ ہے، یزید جلف ناسبی اجڈ نبی علیہ السلام کی ذریت طاہرہ کا قاتل ہے. اب اس بات میں کبھی کوئی بحث نہیں ہوئی. محدثین کے نزدیک یزید کی بدبختی اس قدر عیاں ہے کہ کسی ایک محدث نے بھی، باوجود ہے کہ یہ ایک صحابی کا بیٹا ہے، اس نے دور تابعین پایا ہے، صحابہ کا دور پایا ہے، لیکن اس سے حدیث نہیں لی. جب محدثین سے پوچھا گیا کہ آپ یزید سے حدیث کیوں نہیں لیتے تو جواب دیا گیا کہ ایسے بدبخت سے بھی حدیث لی جا سکتی ہے. ایسے لعنتی بدبخت اور کمینے شخص کے لیے جو زندہ باد کا نعرہ لگائے، زندہ باد کے نعرے کو درست سمجھے، زندہ باد کے نعرے کو رواج جانے، وہ صحابہ کا اہل بیت کا دونوں کا غدار، دونوں کا دشمن ہے. صحابہ کے دفاع کے نام کی ریلی، میری بات پوری ہونے دیجئے، صحابہ کے نام کے دفاع، ان کے دفاع کے نام کی ریلی نکالی جائے اور اس میں اسٹیج سے امیر یزید زندہ باد کے نعرے اور نام لیا جائے جناب حسن زندہ باد، جناب حسین زندہ باد اور امیر یزید زندہ باد، یہ نعرے لگائے جانے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی دشمنی ہے. جس نام کی ریلی نکالی ہے یہ اس نام سے غداری ہے، یہ مصطفیٰ کی اہل بیت کی گستاخی اور غداری ہے. اور یہ پاکستان جیسی پرامن ریاست کے اندر فرقہ واریت کو بڑکانے کی مضمون سازش ہے. اور میں اس پر ہزار بار مذمت کرتے ہوئے ایسے کرداروں، ایسے گفتاروں اور ایسے نعرہ لگانے والوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ اس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا ہے. شیخ صاحب آپ بھی اس کو مسئلہ یہاں فضائل حسین کا نہیں، مسئلہ یہاں میری بات سنیے، مسئلہ یہاں فضائل حسنین کا نہیں، مسئلہ اصل یہاں پر اس غدار کی حمایت میں پاکستان کی سڑکوں پر جو نعرے لگائے گئے ہیں، یہ سیدھا پاکستان کے امن کو تہوالا کرنے کی ایک ناکام سازش کی گئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ڈانڈے سارے اسرائیل سے اور امریکہ MI6 سے، CIA سے مل رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلا کر اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں یہ جو یوسف پسوری صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، میری بات پوری ہونے دیں، بے شک بعد میں میرے منٹ کاٹ لینا. یوسف پسوری صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس کانفرنس کے سٹیج پہ کھڑے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ لیں. اور اب یہ یہاں ان کی ابھی تک یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ یہ ان بدبختوں کی مذمت کریں، کیونکہ یہ ان کے ایمان پر یہ ہوئے، ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. میں پوچھتا ہوں یہ ایسی شرارتیں پاکستان میں کر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کا یہ باعث بنے. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں مفتی صاحب، یقیناً آپ مسلمانوں کی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، مگر میں شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں نا کہ آیا وہ اس فعل کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کے حق میں ہیں، کہ یہ بھی زندہ باد کے نعرے لگائیں گے؟ ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا تو شیخ صاحب سے سوال کروں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. پاکستان کی سڑکوں پہ نکلنے والی ریلی اور اس میں امیر زندہ باد کے نعرے اور اس پہ جواب زندہ باد ہی کے انداز میں. شیخ یوسف قصوری صاحب آپ لگا رہے تھے نعرے، کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کی بعض باتوں سے شدید اختلاف ہے جو نہیں ہونی چاہیے. یہاں ہم اشتعال انگیزی کے تدارک کے لیے بیٹھے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں جمعہ کے روز، ہفتہ کے روز اور اتوار کے روز نکلنے والی تحفظ عظمت صحابہ ریلیاں صحابہ کرام کی عظمت اور احترام کے دفاع کے لیے تھیں. کسی غیر صحابی کا ان ریلیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. یزید صحابی نہیں ہے، مفتی صاحب کہہ چکے ہیں. یزید صحابی نہیں ہے، مفتی صاحب کہہ چکے ہیں.
यजीद सहाबी नहीं है, मुफ्ती साहब कह चुके हैं। फिर बहुत बुरा है आपकी नजर में ये? अच्छा है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हजारों का मजमा होता है, शरपसंद लोग कहीं भी शर फैलाने के लिए ऐसी हरकत कर सकते हैं। अच्छा, तो जब ये सिलसिला मेरे इल्म में आया तो मैंने उसकी मजम्मत की है, जो अभी मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना, मैंने उसकी मजम्मत की है कि जब एक चीज उससे मुताल्लिक ही नहीं है तो जिन्होंने भी की है ये शर अंगेजी है। और अहले सुन्नत का जो अज़मत सहाबा के लिए ये इत्तेहाद और यकजहती का मिशन है, उसे सबूताज करने की एक घिनौनी साजिश है। सही। तो मैं इन नारों की, जिसकी कोई मुनासबत ही नहीं थी, उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूं। अब अगर इजाजत दें तो मैं इस इश्तिआल अंगेजी की वजह और सबब के बारे में कुछ बयान कर दूं अगर वक्त है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तिआल लफ्ज शोला से है और शोला आग से निकलता है। अच्छा। आग जलाती है जी, जिसका नतीजा तबाही और बर्बादी होती है। सही। इश्तिआल खा गुफ्तगू में हो, किसी के बयान में हो, या किसी के नारों में हो, जी, वो काबिले मुजम्मत है, वो काबिले नफरत है। सही। अब हमें इन असबाब अवामिल का सुराग लगाना चाहिए जिनकी वजूहात की बिना पे ये नारे लगते हैं। जिस तरह यहां लगे इसी तरह चोली में भी जो वो नारे लगे हैं। अच्छा, बिल्कुल वो जो है वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू सुफियान के बारे में ये नारे लगे हैं चोली में, ये जनाजे के मौके पे। यहाँ पे तो मसला ये है कि नारे लगाने वाला इश्तियाल अंगेज हो सकता है, नारों का जवाब जिंदाबाद की आवाज में देने वाला भी इश्तियाल अंगेज, सारा मजमा इश्तियाल करने वाला। ऐसा नहीं होता। ये अगर किसी ने भी किया है, अच्छा, तो मैं तो कहता हूं कि किसी ने भी किया है, सही, गलत किया। आप मजम्मत करते हैं? मैं उसकी मजम्मत करता हूं, शख्सियत की मजम्मत करते हैं, मलून समझते हैं उसको। मजम्मत करता हूं कि उसने ये काम अच्छा नहीं किया, और जिसके हवाले में नारे लग रहे हैं। दूसरी बात ये कहता हूं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत के बारे में मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया, जो हमारे असलाफ ने हमें जो है ना वो सिखाए हैं। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु उरूस शहादत से हमकिनार हुए, अल्लाह ने उन्हें ये मुकाम अता करना था, वो उस मुकाम पे फायज हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत में जिसका जिस अंदाज से भी किरदार है, मैं उस पे लानत भेजता हूं, मैं उसे मलून समझता हूं, और मैं उसके बारे में कभी भी खैर का कलमा नहीं कह सकता। तो इन असबाबो अवामिल की जो रैलियां अब निकली हैं, उन असबाबो अवामिल पे हमें जो वो गौर करना चाहिए कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अहले बैत उज़्ज़ाम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये हमारी आंखों का तारा है, आंखों का तारा। इनका इंतखाब हमने नहीं किया, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया है। उनका इम्तिहान, अल्लाह ने इम्तिहान लेके ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब उनके बारे में अगर कोई हर्जा सराई करेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो अफजलुल खलाइक बादल अंबिया हैं, अगर उनके बारे में कोई हर्जा सराई करेगा तो हम उसकी भी मुजम्मत करेंगे। ऐसा ही है। अगर कातबे वही हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई हर्जा सराई करेगा, हम उसकी भी मुजम्मत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई लब कुशाई करेगा, अहले सुन्नत बिल इत्तेफाक उसकी मुजम्मत करते हैं। और यही चीजें ऐसे इश्तिआल अंगेज नारों का सबब बनती है। ठीक कह रहे हैं हुजूर, बहुत शुक्रिया। एक मिनट मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा ये मुतालबा है, जिन लोगों ने इस तरह की हर्जा सराइयां की हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और आइंदा के लिए ऐसी मुअस्सर कानून साजी की जाए कि किसी को इस तरह की जुर्रत जो है वो ना हो सके। खूब हो गया, मैं जो आपका स्टेटमेंट समझ पाया, आपने इसकी मजम्मत की है इश्तिआल अंगेजी की, मुफ्ती नवीद साहब मजम्मत करते रहे और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो कातिलान इमाम हुसैन इमाम पाक हैं उन पे लानत भेजते हैं। साफ हो गया इन यजीद पे लानत भेज रहे हैं, कोई बात ही नहीं रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आते ही किबला मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने जो कुछ कहा वो उनके जो जज्बात ईमानी है उसका इज़हार था जी, और वो शोला भड़काना नहीं था, बल्कि वो जो शोला भड़काया गया है उस पर पानी डालना था, इस माने में कि हजरत अब तक यजीद की नाम लेकर मजम्मत नहीं कर रहे। हाँ। मैं अब एक मरतबा फिर पूछता हूँ, एक सेकंड में मुझे बता दें कि आप यजीद पर लानत करते हैं, यजीद की मजम्मत करते हैं?
ایک سیکنڈ میں مجھے جواب دیجیے ہاں یا نہ میں، وقت آپ نے بہت لے نہیں لیا۔ حضور نہیں دینا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے اس نہیں نہیں جو بھی نہیں، دیکھیں نا یہ تو کلی طور پر مطلق بات کر دوں میں جی، جو بھی جو ہے وہ اسلام کا مخالف ہے اس پر لعنت ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم لوگوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے، وہ سٹیج پر مائک پکڑ کے حضرت کی بغل میں کھڑا ہوا آدمی وہ نامعلوم ہے؟ حضور ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہم اگر کوئی آدمی ہمارے ہاں حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کرتا ہم اس کو گریبان سے پکڑیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جناب حضرت ابوبکر صدیق پر، جناب فاروق اعظم پر تان کرے، تبرہ کرے، لیکن کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ابوبکر و عمر کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر وہاں پر امیر یزید کے نعرے لگائے جائیں، اس لعنتی، اس بدبخت، اس ملعون، اس کافر کے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کے ساتھ صراحتاً دشمنی ہے، اور ان جیسے بزرگ لوگ وہاں کھڑے ہوں اور ایک جملہ وانہ بولیں، اور جب ان کا وضاحتی کلپ آئے اور اس میں بھی یہ کہیں کہ جی ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ کسی نے انتشار پھیلایا، یہ منظم سازش کے تحت کیا گیا۔ جیسا مفتی صاحب نے کہا اس کے پیچھے عالمی سازشیں ہیں، یہ بات ختم ہے۔ ابھی ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے، ویسے بھی ملایا ہے، ہم ان کو گلے لگائیں گے، یہ ٹی وی پر، نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ پیغام دیں کہ جناب ہم یزید پر لعنت کرتے۔ یزید دراصل وہ امام حسین کا اصلاً قاتل ہے، وہ اہل بیت کا قاتل ہے، وہ مدینہ پر حملہ اس نے کروایا، مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا۔ یہ کہہ دیں، ایک لمحے کے لیے کہہ دیں کہ ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ حضور آپ کے لیے آسان دوسری بات ہم ہوگا نہیں سننا ایسا چاہتے۔ کہنا؟ آپ کے لیے آسان ہوگا؟ میں نے واضح بات کر دی ہے کہ جو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی بھی حوالے سے شامل ہے، نہیں آپ کے نزدیک واضح نہیں ہے کہ کون شامل ہے؟ بہت ساری آراء ہیں نا۔ آپ یزید پر، اس طرح آپ ایک منٹ، یزید کی مذمت کرتے ہیں، یزید پر بات کریں، اس کو چھوڑیے، آپ آگے بڑھیے۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی ہے، اچھا جو بھی ہے اس میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بڑا آسان ہو گیا، ابھی موٹر وے کا حادثہ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جو بھی تھا، جس نے بھی کیا وہ پکڑا جائے، سزا ملے، ہر طرح سے سزاؤں سے نکل۔ حضرت آپ یزید کی مذمت کریں، آپ کہیں ہم یزید نہیں کی میرے مذمت خیال ہے وہ کرتے ہیں۔ مناسب نہیں سمجھ رہے، ظاہر ہے ان کو جواب بھی دینا ہے، ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے کہیں۔ مگر مفتی حنیف قریشی صاحب، اب جو بھی ہے ہم اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتے، شیطان کا نام نہیں لیتے، جو بھی ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ ایسی لا الہ ہم کہتے ہیں کہ منکر ہیں ہم ان تمام بتوں کے جو معاذ اللہ اللہ کی مماثلت میں اس کے برابر آج، ہم اس سے بھی نکل جائیں، کیا کریں؟ جو بھی ہے پہ سارا کام ختم کر دیں؟ دیکھیں، سب سے جو میں پہلی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہم اٹھا رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا۔ اچھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر جتنے بھی میرے نبی کے مقدس صحابہ ہیں، ان کی محبت تمام اہل ایمان کے لیے لازم ہے۔ صحیح۔ صحابہ نہ ہوں تو دین نامکمل رہتا ہے، بے شک، شریعت نامکمل ہے، حدیث نامکمل ہے، صحابہ انتخاب الہی ہیں۔ اب یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے حوالے سے جس بدبخت نے کوئی غلط لفظ بولیں اس کی مذمت نہ کی جائے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا تو اس کے within 2 hours ہم لوگوں نے اس کا ریئیکشن دیا، سب سے پہلا ریئیکشن ہی میرا جی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب میں ان حضرت صاحب سے یہ کہتا ہوں، ایک آدمی کل کسی عاشور کے یا دیگر جلوس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز زندہ باد کے نعرے لگائے، معاذ اللہ، تو کیا یہ بات پوری امت کی دل آزاری کا باعث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، بالکل ہوگی، اور اس کی کیا مذمت ہونی اس پر چاہیے۔ آپ بھڑکیں گے یا نہیں؟ اس کی بھی مذمت ہے۔ کیا اس پر آپ کا شعلہ نکلے گا منہ سے یا نہیں؟ آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرے گا یا نہیں؟ کیا وہاں آپ یہی کہیں گے کہ جو حضرت عمر کا قاتل ہے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یا کہ آپ کہیں گے ابو لولو فیروز جس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تاریخ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، ہمارے سامنے ہماری امت کے اکابرین نے وہ بات ہمیں پہنچائی کہ یہ بدبخت قاتل ہے، جس طرح وہاں وہ قاتل ہمیں تاریخ سے، حدیث کی کتابوں سے پتہ چلا، اسی طرح یزید لعین کے آل بیت اطہار کے قاتل ہونے کا پتہ ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے دیا، ہمیں پوری امت کے اکابرین نے دیا، ہمیں بڑے بڑے محدثین نے دیا، ہمیں بڑے بڑے فقہا نے دیا۔ اگر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں واضح نہیں ہے تاریخ میں، ایک نئی، بالکل واضح۔ آپ اس کو ابھی سے یہ کہیں، میں ان کو حوالے دیتا ہوں
मैं या बैठे बैठे कहता हूं कि यजीद कातिल इमाम अली मकाम है। इब्ने तैमिया ने लिखा है कातिल इमाम अली मकाम है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये कातिल इमाम अली मकाम है। तबरानी शरीफ है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस नंबर 4217 है। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के नजदीक यजीद कातिल अहले बैत है। आप आगे आए, हजरत इमाम अलकिया हिरासी ने उसको कातिल अहले बैत करार दिया। हजरत इमाम तबरानी, इसके अलावा अल्लामा कस्तलानी, इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की, और इसके अलावा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, खुद अहले हदीसों के बुजुर्ग बड़े, इनके इमाम नवाब सदीक हसन भोपाली, नवाब वहीदुज़्ज़मान, इनके जनाब सनाउल्लाह अमृतसरी, और ये बड़े बड़े इनके तमाम अकाबिरीन यजीद लईन को कातिल अहले बैत समझ रहे हैं। ये दिफा करने वाले, अब ये बड़ी कसरत मैं के साथ इसको आपने डबल रिवायात स्टैंडर्ड बताती, कहूंगा। हवालात दे दिए। उधर कहते हैं कि मैं नारे, अब ये साबित हो गया ना पूरी कौम के सामने कि जो उसको कातिल नहीं समझते तो जिंदाबाद के नारे इनके लिए लगाना कौन सा मुश्किल है। ये है वो किरदार, इनको उम्मत पहचाने। मैं तो चाहता हूं इत्तेहाद कौम पहचाने इन लोगों को। ये सहाबा किराम के नाम पे लोगों को जमा करके वहां आले बैत अतार के कातिलों को जिंदाबाद कहते हैं। ये उम्मत में फितना डालते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो मजम्मत कर रहे हैं, वो हम मजम्मत कर रहे हजार हैं। लानत भेजते हैं उस बंदे पर जो रसूलुल्लाह के सहाबा की तौहीन करे, और उससे डबल लानत भेजते हैं जो मुस्तफा की आले बैत के कातलों को यूं हमायत करे। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे इनका ही है। भले अपने घर में जो मर्जी अकीदा हो, कल इसी तरीके से वो लोग जो रसूलुल्लाह के कई सहाबा को उनके अकीदे के मुताबिक वो सहाबा नहीं है, अगर वो कहें कि हमारी किताबों में लिखा है कि फलां फलां हमारे नजदीक साहबी नहीं, लिहाजा हम उनको नहीं मानते, तो क्या ये कौम की दिल आजारी नहीं होगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब बात हो गया। अल्लाह करे शानदार। हम क़यामत वाले दिन हम हुसैन पाक के साथ हों, अल्लाह ने यजीद के साथ उठाए। अच्छा, वैसे ये इनका आपके लिए खात्मा काबिल मेरा कबूल मालिक है ये यजीद जुमले के साथ किसी भी करे, तरह से आपके पास इब्ने दिफाए जियाद के साथ करे, जी हुजूर फरमाइए। अमर बिन साद के साथ शेख साहब करे। आप फरमाइए। हम कहते हैं अल्लाह इनका खात्मा उनके साथ नहीं, उन्होंने करे, दलाइल हमारा हवाला खात्मा जान इमाम दिए। हुसैन के साथ करे। रिवायात जो उन्होंने पेश की हैं कि उसको कातिल समझा जाता है, तो हवा की तो कोई बात मैं नहीं। उनका इनकार करता हूं, वो मेरे भी बड़े बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बातों का एहतराम करता हूं। सही है। अबू लोलो के बारे में जिस तरह बात, उसमें कोई शक नहीं है, वाज़ेह है कि एक ही आदमी है। कह रहे यजीद मामले में शक है, यजीद के मामले में शक है, ये नहीं। अबू लोलो के मामले में शक नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं और ये कहता यजीद हूं, के मामले में भी मुझे- शक नहीं होना चाहिए, वो लानती है, वो मलून है। मेरा जाती तौर पे कोई यजीद से ताल्लुक नहीं है। जाती तौर पर नहीं, आप यजीद किसी- की मजम्मत करते हैं, आप कहें मैं मैं यजीद पर हजरत लानत करता हुसैन हूं। रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल में आपको शरीक यजीद होने का नाम वाले लेते हुए हर परेशानी आदमी क्या है? पे- हर मैं आदमी ये सवाल पे करता हूं, यजीद का मैं- नाम लेते मैं- हुए मैं परेशानी उसका- क्या है? इसके बारे में हजरत हुसैन के कातलान की फारिस्त बड़ी तवील है। सही, सही। और आप उम्मत में ईमानदारी से बताएं, आप इख्तिलाफ- यजीद पर लानत करते हैं? इख्तिलाफ आ चुका आप है। यजीद को मैं ये मलून कहता हूं, समझते मैं हैं? ये कहता हूं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मेरी मोहब्बत है, प्यार है। मैं ये कौन हुसैनी सी हूं। मोहब्बत है कि मैं- बहुत अच्छी मैं बात। ये कौन हुसैनी सी हूं। मोहब्बत है? एक मिनट, मैं रब्बानी साहब, हुसैनी ये हूं। कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, दिल के साथ अब तुम्हारा ये प्यार मोहब्बत है, के ये बारे तुम में उनसे सही, मुबारक। सही। आराह हैं, लोगों की मुख्तलिफ आराह हैं, हर एक आदमी की अपनी एक सोच होती है। मेरी सोच, मैं कतन उसके बारे में कोई हुस्न ज़ान नहीं वो जो रखता। इतनी रिवायात पढ़ रहे हैं, मजम्मत उसने करते हैं, जान दिल नहीं में रखता। मुफ्ती साहब एक यजीद मिनट, रखते एक हैं, आप मिनट। ये वो क्या जो है? नहीं ऐसा भी नहीं कहेंगे, मुझे देखो, यकीन है हुसैन। अब हुजूर जहाँ- हज़रत जहाँ- शेख जब साहब, ये हुई तो कोई ये तरीका सिलसिला, नहीं मेरे अल्लाह शाहिद है कि कोई मैं शेख साहब आप जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब रिवायात पढ़ रहे हैं, उसके दिफा में कोई रिवायत है? अजमत सहाबा के लिए हमारी रैली थी जी। कोई अब ताल्लुक ये आप नहीं दोबारा था सवाल उसका। करें जिसने अपना। भी ये शर्मगेजी की है, हमने बरमला उसकी मुजम्मत की है। खूब हो गया। मैं इसे उसका नाम गया लेना, ना। वो मैं जानता अब- हूं, आप नाम लेना उसका जिसने हम नारे उसकी लगाए। मुजम्मत अच्छा, आपको करते नाम हैं, पता है? उसको मुजम्मत देखिए, करते ये हैं। उसके खिलाफ इससे- एफआईआर होनी चाहिए ना। इस FIR कोर्ट में कटी जब नहीं है ये अभी तक। होनी चाहिए, उसके नहीं कटी खिलाफ। FIR नहीं कटेगी ना। ये उसको बचा रहे हैं, उसका नाम ले, इनकी बगल में खड़े होकर उसने नारे लगाए। अच्छा हुजूर, वैसे जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हवालात पेश किए स्टेज हैं, पे नामालूम कोई आदमी रिवायत, आ मैं सकता रिवायात नहीं। अगर कोई ऐसी दिफा में हो। इसमें देखो, उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ राय रहा है। अच्छा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जन्नत के सरदार हैं। बेशक। अल्लाह ने बहुत आला मुकाम अता किया, और यजीद ने जो भी किया है अल्लाह की अदालत से बच नहीं सकेगा। मतलब आप उस पर उसकी अल्लाह मजम्मत की नहीं करते। अदालत से आपको क्यों बच नहीं नहीं तौफीक हो रही? सकेगा। तो हाँ, ये देख ले पूरी- मोटर वे पे अगर कोई बंदा एक बच्चे या बच्ची के साथ जाती करे,
नाम ले लेकर उसके खिलाफ रैलियां निकालते हो। हजरत मैं जिस इश्तिहार बदबख्त ने पूरी इश्तिहार नस्ल पसंद ज़ारा नहीं को हूं, मैं मोहब्बत मैदान प्यार करबला का- में शहीद यजीद से करवाया, प्यार का दर्स दे रही है। मैं नहीं दे रहा, के मैं मतलब आप पे आप नहीं दे रहा। हमला नहीं दे रहा। आप कहां करवाया। से आप ये कहेंगे कि जिस मैं जो बदबख्त आप ने उसको कहें यजीद पर लानत रसूलुल्लाह करता के हूं। सहाबा को चलेगा, शहीद करवाया। ठीक हो गया, मैं आपका मैं उसके बारे में नर्म रवैया मतलब आपको मैं बता रहे हो। पाबंद नहीं हूं, मैं मुफ्ती किसी साहब- का पाबंद अच्छा, नहीं मुफ्ती हूं, साहब ये कह रहे हैं मैं कि पाबंद यजीद पर नहीं हूं, लानत फिर करना सीधे जरूरी रखो नहीं तुम समझता। यजीदी मैं हो। पाबंद नहीं हूं किसी का हजरत, मैं ये किसी क्या का पाबंद है? नहीं मतलब हूं। आप पाकिस्तान में सही। इंतशार चाहते हैं, इफ्तराक चाहते हैं, पाकिस्तान को अच्छा, तोड़ने की खत्म करते हैं साजिश गुफ्तगू। करना चाहते हैं, अब ये मेरे कौन पास सा वक्त नहीं। तरीका, ये कौन सा अंदाज है आपका? शेख साहब अब क्या ये हम कह सकते हैं, हमें तो जोड़ना है उम्मत को, मेरा जरा ये साथ सब दीजिएगा, इस वक्त आप भी मेरा इसराइल साथ के लिए दीजिएगा। काम कर रहे हमें हैं। उम्मत को जोड़ना है, जोड़ने के कोशिश लिए यही करनी है। हम तो बैठे हैं मगर नबी जो करीम उम्मत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तफाक है। ज़ात-ए गिरामी देखिए मुफ्ती साहब ने इतनी हवालों की मुक़द्दस भरमार है। लगाई है। ये कहते हैं हम हदीस को एक मानते हैं। मुफ्ती साहब ने दर्जनों हवाले दिए कि यजीद कातिल हुसैन है, लेकिन इनकी जुबान से अब तक हम मुझे सहाबा ऐसी के बात गुस्ताखों पर लानत करते, मुझे नहीं पता इनकी था कि जुबान इस तरह से का अब तक माहौल जो है वो यजीद ये- पर मैं समझ- एक मैं जुमला एक- मुजम्मत का नहीं निकला। ये कौन सा तरीका है? मैं आसान कर देता हूं, मैं आसान कर देता हूं। के तदारुक के मतलब लिए यहाँ यजीद आया के था। मैं मुफ्ती दिल साहब को में- मौका देता हूं बिल्कुल और जो इसका है बात वो, खत्म करते मैं हैं। ये जो हम एक तर्ज अमल खूबसूरत इख्तियार चेहरे पे आते किया हैं। है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी मैं साहब सारे तर्ज अमल एक की मुजम्मत अच्छे करता चेहरे हूं। पे- इस तरह से अमल की मुजम्मत, लेकिन यजीद की नहीं है। ये कौन सा तरीका है? सुनिए, सुनिए। यजीद की मुजम्मत नहीं है, यहाँ मैं हमारी नहीं मुजम्मत हो रही है। इश्तिहार यानी चाहता, ये मैं अंदाज नहीं देखिए। मैं अच्छा, नहीं इश्तिहार हुजूर, चाहता, मैं यजीद की मिजाज ही मुजम्मत करने से इश्तिहार मेरा आएगा। मेरे मिजाज बासी ही साहब, नहीं है शेख भाई। साहब, शेख साहब मेरी तरफ तवज्जो। अब मैं इस प्रोग्राम को खितामी की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं हरगिज ये नहीं चाहता, हमारा तो हमेशा से खासा रहा है अलिफ लाम मीम का, जीटीवी का, कि रब्बानी उलमा साहब, बैठते हैं, मेरा आखिरी गुफ्तगू करते हैं। जी जुमला मैं आपकी सुन तरफ ले, भी आता हूं, मैं आपकी तरफ रब्बानी भी आता हूं, साहब। मगर मैं एक गुजारिश करता हूं कि कुछ हमारी कुछ कॉमन रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जिस पे उम्मत जुड़ सकती है। उम्मत इस बात पे इत्तेफाक करती है कि इमाम हुसैन के कातिलों पर हम उनको मलून समझते हैं, दूर समझते हैं। अब यहाँ पे शेख साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो शख्सियत है जिनके हक में नारे लगे इनकी रैली से, उनके दिफा के लिए नहीं बैठे, उम्मत को जोड़ने के लिए बैठे, ये फरमा रहे हैं। तो अगर इनके सामने वाजे नहीं है कि वो कातिल है कि नहीं है, आपने दलाइल दिए, वो सारी रिवायत इनके सामने, ये जरूरी नहीं समझ रहे कि उसका जवाब दें। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आप उम्मत को छोड़ने के लिए और इस फितने के इख्तिताम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखें, बड़ी वाज़ेह और आसान सी बात है। हमारे यहाँ ना तो रसूलुल्लाह के सहाबा की बेदबी और गुस्ताखी काबिल कबूल है, हम तो किसी वली अल्लाह के मज़ार की बेदबी भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और इसी तरह बेदबी के दो तरीके होते हैं। एक पाकिस्तान, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, दुश्मनी के दो तरीके होते हैं। एक आप कहें पाकिस्तान मुर्दाबाद, एक आप कहें कि इंडिया की फौज जिसने कारगिल में पाकिस्तानी फौज की पिटाई की है वो जिंदाबाद। ये दोनों अंदाज पाकिस्तान दुश्मनी के हैं। एक ही बात। इसी तरह एक है सहाबा किराम को डायरेक्ट आप बेदबी करें, एक के हजारों सहाबा के कातिल मदीने मुनव्वरा में नबी के मिंबर के साथ घोड़े बांधने वाले और वहां की हजारों ख्वातीन की इसमें देरी करवाने वाले और काबतुल्लाह पे हमला करके उसे आग लगाने वाले, नबी अलैहिस्सलाम के सैकड़ों सहाबा के शहीद करने वाले, नबी की आले बैत की उस चमनस्तान करम की कलियों को करबला की खाक पर कटवा कर जनाब खाको खून में मिलाने वाले उस बदबख्त की हिमायत का नारा, ये असल में सैयदा ज़हरा पाक की गुस्ताखी, आले बैत अतार की गुस्ताखी है। और ये पूरी कौम ने आपके प्रोग्राम में देख लिया है कि इनकी तरफ से यजीद का कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, और साबित हो गया कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा के दिफा की आड़ में इन्होंने यजीद लानती को प्रमोट करने की कोशिश की है। की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। हम जोड़ने की बात यही है कि इस तरह की अगर आपके यजीद से प्यार है हुजूर, बहुत तो आप उस मोहब्बत को अपने घर तक महदूद रखें, सड़कों पे मत लेकर आए। बहुत शुक्रिया। ये आशिकाने आले बैत का मुल्क है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका।